अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, पाकिस्तान नूं दहशतगर्दी की शक्ल विच एक वड्डा चैलेंज दरपेश है और इस महीने के आगाज़ से बलोचिस्तान दे विच दहशतगर्दी की एक नवी लहर जिहड़ी वो आई और इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जिहड़ा वे वो जारी है। लेकिन अज एक अफसोसनाक वाक़या जिहड़ा दहशतगर्दी का वो पेश आया और वो वाक़या है कि मस्तूंग दे विच कौमी शाहरात दे जिहड़े सैशन जज अब्दुल हकीम काकड़ वो जा रहे सन तो उन्होंने काफले ते फायरिंग हुई। उदों फायरिंग दे विच वो जिहड़े जज साहब ने वो शहीद हो गए ने, नाल उन्होंने गनमैन भी जिहड़ा वो भी शहीद हो गया तो एडिशनल जज जिहड़े ने उन्होंने समेत 2 अफराद जिहड़े ने वो इहदे च जख्मी ने। बहरहाल नामालूम अफराद ने, उन्हों का हाले पता नहीं चल सकिया कि किन्हां ने कीता है, लेकिन दहशतगर्दी दी जिहड़ी अफसोसनाक कार्रवाइयां ने इहदे च मुसलसल जिहड़े ने कीमती जानां जिहड़ियां ने वो ज़ाया हो रही ने और इहदे खिलाफ जिहड़ा वे ऑपरेशन जिहड़ा जारी है और भरपूर तरीके नाल जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सिस ने कल मस्तूंग दे विच जिहड़ा एक बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन जिहड़ा वे वो कीता, इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी ने। 6 जिहड़े फितनल हिंदुस्तान ने उन्हां नूं जन्म हासिल कीता और उसके बाद उन्होंने सहूलतकार भी गिरफ्तार किए ने। कुछ और दहशतगर्द खुदकश बंबार जिहड़े ने उन्होंने भी गिरफ्तार किया, जिहदे च 2 खवातीन भी शामिल ने। अज के प्रोग्राम च इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि जिहड़ी एक दहशतगर्दी की एक लहर है और एक मुसलसल चैलेंज जिहड़ा वे वो पाकिस्तान नूं दरपेश है तो इहदे नाल किस तरीके नाल निबरदा आजमा जिहड़ा वे वो होया जा सकता है और कित्थे कित्थे वीकनेस है इहदे च जिहड़ी साडी सिविल सोसाइटी एकेडीमिया है, जिहड़े मुआशरे दे डिफरेंट तबकात ने उन्हां दा की रोल बनदा है और ख़ास तौर पर बलोचिस्तान की जिहड़ी सियासी क्यादत है और उत्थों दे जिहड़े वडेरे ने डिफरेंट कबाइल ने उन्हां दे इहदे च की रोल जिहड़ा वे वो बनदा है। इहदे उत्ते भी अज दे प्रोग्राम च डिस्कस करांगे ते इहदे नाल अगर असीं आलमी मंजरनामे ते नज़र दौड़ाने ते अज मुसलसल 12वां रोज़ अमरीका की जानब तो जिहड़ा वे ईरान के उत्ते मुसलसल हमले जारी ने। सेंटकॉम की तरफों भी कहा गया कि ईरान के जिहड़ी उहदी फौजी तनसीबात ने उन्होंने टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तरफों भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं और हुण भी जिहड़े अमरीकी अड्डे ने उन्होंने दे उत्ते ईरान जिहड़ा मुख्तलिफ मुल्कों के विचों हमले कर रहा। तो इहदे उत्ते भी डिस्कस करांगे कि ईरान अमरीका सूरत हाल जिहड़ी है किस तरफ नूं जा रही है। मशरक़ वुस्ता दे विच जिहड़ा वे अमन होंदा नज़र आ रहा है या नहीं, क्योंकि हुण हुसी जिहड़े ने वो भी इस सारे मामले दे विच जिहड़े ने वो भी आ गए हैं। तो इहदे उत्ते भी डिस्कस करांगे चौधरी साहब कोलों, उन्हां को पुछांगे कि भी मशरक़ वुस्ता दी की सूरत हाल है, उत्ते दहशतगर्दी और जिहड़ी जंग है इहदे की मामलात ने। तो नाज़रीन, एक होर अहम मसला जेनजी एक वड्डी पावर है और जेनजी जिहड़ी है वो मुख्तलिफ इशूज़ उत्ते आवाज़ उठाती रहती है। तो इंडिया दे विच एक पुरअमन एहतजाज जिहड़ा वे वो जारी सी, जिहड़ी कॉकरोच जनता पार्टी जिहड़ी जेनजी की नुमाइंदा वो लखों लोग जिहड़े ने जेनजी वो उत्थे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उस पुरअमन एहतजाज के उत्ते जिहड़ी मोदी फाशिस्ट रजीम है, हुकूमत है, उन्हें उन्होंने दे उत्ते हमले जिहड़े ने वो कीते ने, उन्होंने तशद्दुद किया गया। हुण उन्हां दी हमायत दे विच जिहड़ी मुख्तलिफ सैलेब्रिटीज़ ने इंडिया की वो भी उहदी हमायत च आ रही ने। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जिहड़ा मुतालबा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी गल करांगे और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ मोदी हुकूमत ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जो बरताव है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी गल करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जी? ठीक ठाक हो? ठीक। शुक्र अल्लाह दा चौधरी साहब बेहतरीन। चौधरी साहब पहले तो एक बड़ा अफसोसनाक हाँ जी वाक़या होया बलोचिस्तान का, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और दूसरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ तारिक लाशारी साहब ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਕੋਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ पाकिस्तान के जोड़े स्टेट ऑर्गनस ने उन्होंने की जी इंपॉर्टेंट शख्सियात ने इंपॉर्टेंट उहदे ने उन्होंने टारगेट क्यों करते। ਉਹਦੀ वजह हैगी कि ये ऐसे जजिज़ ਨੂੰ टारगेट करना एक वजह ਉਹਦੀ समझ आती है कि बहुत सारे टैररिस्टां के मुकदमात ने केसिस ने तो वो जजां ਨੂੰ करना चाहते हैं खौफ से ताकि साढ़े बारे दे विच कोई ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੱਜਿਸ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ। ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਤੋਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚਿਹਰੇ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮੀ ਦੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਮਿਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਫੈਲੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਫੈਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਠੀਕ। ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਫੌਜ ਨੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਮੁਖਬਰ ਨੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਲਟ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਤੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ, ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਖੇ ਨੇ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਲਮਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸਨੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਈਵਨ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਯਾਰ ਆਖਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਲੇਮੈਨਸ ਨੂੰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ BLA ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਖਤੂਨ ਬੈਲਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੈਲਟ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰ BLA ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ, TTP ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਆਤੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਅਗਸਤ, ਫਿਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ, ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 12 ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅਮੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਾਖਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਜ਼ਸ਼ਕਿਆਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਤ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤੇ ਅਕਾਇਦ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तमाम ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਲੈਣੇ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਕੋਲੋਂ ਪਏ। ਹੁਣ ਰਹਿਬਰ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਉਹ ਮਸਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਫ ਲੈਬਨਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਕ ਦੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਟਾਈਪ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਨ ਹੌਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੌਸੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਤੇ ਗॉड, ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਗॉड, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਆਫ ਗॉड, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਆਫ ਯਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੇ, ਇਰਾਕੀ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਨੌਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਹੌਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾਲੀ ਯਮਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਯਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਗੈਂਗਸ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਊਦੀ ਬੈਕਡ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ। ਔਰ ਨਾ ਤੇ ਹੌਸੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਸਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕੁਛ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੌਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਿਲਾਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੌਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੁਲ ਮੰਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸਕੇਲੇਟ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੀਜ 'ਚ ਆਪਣੇ
ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਐਲੀਟ ਦਾ ਹੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਅਮਲ ਔਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜੀਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਨਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਿਸ਼ਨਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾਲ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਏ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਮਾਸ ਕੀ ਸੀ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਧਰੋਂ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਦਾ ਰਨ ਆਫ ਇਰਾਨ ਔਰ ਹੌਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਡਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਘੇਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੌਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੂਏਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਾਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੀਰੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ਾਰੁਲ ਅਸਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਖਲੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਚ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਯੂਏਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਦਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਵਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8-10 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ, ਤੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਾਲਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾਪਾਨ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਆਦਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਲਿਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਦਾ ਟਾਈਮ ਪਟਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਰੂਫ ਸਾਫੀ ਸਰ ਮਰਹੂਮ ਮੰਨੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੂਦਾ ਟਾਈਮ ਪਟਾਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ। ਕਾਕਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਕਤ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੂਫ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਰਤਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਾਠਕ, ਰਤਨਾ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਖਾਤੂਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ 'ਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਆਏ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨੀਅਤ, ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਘੱਟ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਲਣ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮਜ਼ਾਜ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਈ ਦੇਖੋ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਸੀਰਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਖੁਸਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾਰੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਲਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਖੁਸਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਏ ਨੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਟੈਕ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਤਬਕਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਡੇ ਖੁਸੜ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕਟਰੀਅਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਮੁਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਦੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਦਾ ਸਿਵਾਏ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਬੋਤਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ, ਵੈਸੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਬਕੌਲ ਬਿਲਾਵਲ भुट्टो ज़रदारी साहब की अगर ज़्यादा बारिश होती तो ज़्यादा पानी आता। गल तो बिल्कुल ठीक है यार, लोगों ने उन्होंने और मजाक की शक्ल दे ली, लेकिन यह हकीकत है ना कि पानी तो जिसले आंदा है तो उसले तो उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होंदा है। बिल्कुल, और ज़्यादा पानी की बात हुन अर्बन फ्लडिंग जिहड़ी है वो भी हो रही है। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਬ ਜਿਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਫਰੀਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਫਰੀਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਦਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਮਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਆਵਰਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।